organization by the Syro Malabar Bishops' Conference, and my joy is doubled in the presence of His Grace Archbishop Montello Padilla, Apostolic Nuncio to Kuwait, and Reverend Father Matthews Kunel Puridam, and Mr. Denny Perigalat, and Mr. Denny, and then all other dignitaries here present. First of all, I thank God for He has gathered us together as a family of Syro Malabar Catholics in this part of the world. And He has showered upon graces after graces upon each one of us in a very wonderful manner. And I would also take this opportunity to extend my sincere thanks and gratitude to His Grace Montello Padilla Vatican Nuncio. As I listen from many people as I have come here, His Grace is a very simple person, having such an availability with the people. Is a man with such a great commitment. He at the same time equally represents Holy Father himself in this community right now. So we will acknowledge our gratitude and thanks to Apostolic Nuncio by giving him a very good clap. Also at the same time, I would like to extend my appreciation and great thanks to gratitude also to His Grace Archbishop Camillo Balin, who is right now not available with us, but he is represented by Very Reverend Father Matthews, who is the Vicar General and Chief Coordinator of the Church of Syro Malabar St. Thomas Christians in this part of the world. Kindly extend our heartfelt thanks and gratitude to Archbishop His Grace Camillo Balin in the name of this community, because personally I know him, and then he's a great supporter, and not only supporter, he is the one who organizes. He is in charge of our family here, and he gives his great guidance and support, and he avails himself in a very wonderful manner to gather our people and then help us to grow in a very wonderful manner in this part of the country. And Father Matthews himself is such a committed person to help us in every manner to grow, to avail himself for the growth of the community of Syro Malabar Christians, Syro Malabar Catholics in this region of Kuwait. So dear Father, we would also like to acknowledge your great service that you are rendering to each one of us at this moment here. Now, for the rest of the time, may I ask your pardon so that I may just switch on to Malayalam for the community as a family gathering here, which is wonderfully organized by the SMCA, this beautiful gathering as a great event. Israel Priya Sahodri Sahodranmare, പുതുവർഷത്തിൻ്റെയും നമ്മൾ ആഘോഷിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഇപ്പോൾ തുടർന്നും ആഘോഷിക്കുന്ന ക്രിസ്മസിൻ്റെയും എല്ലാവിധ മംഗളങ്ങളും വളരെ സ്നേഹത്തോടെ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ഹൃദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ആശംസിക്കുന്നു. അഭിവന്യ പിതാക്കന്മാരുടെ അഭിവന്യ കർദിനാൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി പിതാവിൻ്റെയും ഈ ഭാഗത്തെ സഭയുടെ എല്ലാ പ്രത്യേക ചുമതല സിനഡിൻ്റെതായിട്ട് വഹിക്കുന്ന വടക്കൽ പിതാവിൻ്റെയും ഞാൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ബിഷപ്പ് മാർ മാത്യു അറക്കൽ പിതാവിൻ്റെയും മറ്റെല്ലാ പിതാക്കന്മാരുടെയും പേരിലുള്ള വലിയ സ്നേഹവും ആദരവും ഇവിടെയുള്ള ഈ തീക്ഷ്ണമായ സാന്നിധ്യമുള്ള സിറോ മലബാർ സഭയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ സ്നേഹപൂർവ്വം ആശംസിക്കുകയാണ്. പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, കുവൈറ്റിലെ സിറോ മലബാർ സഭ വളരെ വേഗം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ്. എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അത് നമ്മുടെ എല്ലാം അഭിമാനമാണ്, ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ അനുഗ്രഹമാണ്. ദൈവം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സിറോ മലബാർ സഭയിലൂടെ ആഗോള കത്തോലിക്ക സഭയിൽ തന്നെ വലിയ ചലനങ്ങൾ വരുത്തുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം കൂടിയാണെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നു. മാർത്തോമാ ശ്ലീഹായുടെ പരിശുദ്ധമായ പൈതൃകവും പാരമ്പര്യവും അഭിമാനത്തോടുകൂടി സ്വീകരിച്ച് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ ജീവിക്കുകയും അത് അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ
വളരെ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളാണ് ഒരേ മനസ്സോടും ഒരേ ഹൃദയത്തോടും കൂടി ഇന്ന് ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് ചേരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ കുവൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നു. മാർത്തോമാ ശ്ലീഹായുടെ പൈതൃകം എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ മലബാർ സഭ അല്ലെ നസ്രാണി സമൂഹത്തിൻ്റെ വലിയൊരു സമ്പത്താണത്. രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ കൗൺസിലിൻ്റെയൊക്കെ വ്യക്തമായ പ്രബോധനങ്ങൾ നമുക്കറിവുള്ളതാണ്. ഓരോ സഭയും അതിൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പാരമ്പര്യവും പൈതൃകവും വീണ്ടെടുത്തുകൊണ്ട് ആഗോള സഭയ്ക്ക് ഒരു മുതൽക്കൂട്ടായിട്ട് വളർന്നു വരേണ്ടതാണ് പരസ്പര ബന്ധത്തിലും സൗഹൃദത്തിലും എന്ന വലിയൊരു സത്യം. അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു വലിയ തിരിച്ചറിവ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാളുകളാണ് ഇതൊക്കെ. മാർത്തോമാ ശ്ലീഹ സുവിശേഷത്തിൽ 2-3 സ്ഥലങ്ങളിലാണ് പ്രധാനമായിട്ടും കടന്നു വരുന്നത്. ഒന്ന്, തോമാ ശ്ലീഹ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, നമുക്കും അവനോട് കൂടി പോയി മരിക്കാമെന്ന്. ഈശോ ലാസറിനെ ഉയർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ബഥാനിയയിലേക്ക് പോകുമ്പം മറ്റു ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ ഭയപ്പെട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ തോമാ ശ്ലീഹ പറയും, നമുക്കും പോയി അവനോട് കൂടെ പോയി മരിക്കാം. പിന്നെ തോമാ ശ്ലീഹ പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം, മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തിൽ ഈശോ തൻ്റെ വിടവാങ്ങലിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നു. ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞു, ഞാൻ എവിടേക്ക് പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം, നിങ്ങൾ വഴി അറിയുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തോമാ ശ്ലീഹ പറയുന്നു, എവിടേക്കാണ് പോകുന്നതെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ, പിന്നെ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വഴി അറിയുന്നത്? വളരെ ആത്മാർത്ഥതയോടും ധൈര്യത്തോടും കൂടി ആ കാര്യം പറഞ്ഞു വെക്കും. അപ്പോഴാണ് ഈശോ ഒരു വലിയ വെളിപ്പെടുത്തൽ നൽകുന്നത്, ഞാനാണ് വഴിയും സത്യവും ജീവനും, എന്നിലൂടെ അല്ലാതെ ആരും പിതാവിൻ്റെ പക്കലേക്ക് വരുന്നില്ല എന്ന്. അതും തോമാ ശ്ലീഹായിലൂടെ ഉള്ളൊരു വലിയ ഇടപെടലാണ്. അവസാനമായിട്ട് ഒരു കൊച്ചു കാര്യം കൂടെ തോമാ ശ്ലീഹായുടേതായിട്ട് പറയുന്നത്, അത് വലിയൊരു കാര്യമാണ്, വലിയൊരു വെളിപ്പെടുത്തലാണ്. ഈശോ തൻ്റെ തിരുവുത്ഥാനത്തിന് ശേഷം 11 ശിഷ്യന്മാർക്കും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ തോമാ മാത്രം അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു. അദ്ദേഹം നല്ല ധൈര്യശാലി ആയതുകൊണ്ട് ഒരുപക്ഷെ പുറത്തുപോയി മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ആയിട്ട് അവരൊക്കെ ഭയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തിരികെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തോമാ ശ്ലീഹ ഇല്ലാത്ത നേരത്ത് കർത്താവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ വലിയ സങ്കടത്തോടു കൂടി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, നേരിട്ട് കണ്ട് ഞാൻ വിശ്വസിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആ ഒരു നീറ്റൽ പിന്നെ ഒരാഴ്ച തുടർന്നു. പിന്നീട് കർത്താവ് തോമാ ശ്ലീഹായ്ക്ക് വേണ്ടി തന്നെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണ്. അത് അവിശ്വാസമല്ല, അതൊരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ ശാഠ്യമാണ്. തോമാ ശ്ലീഹ അവിടെ ഒരു വലിയ നിലവിളിയോടുകൂടി ഒരു വലിയ സത്യം വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട്. സഭയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനമാണത് എന്ന് സഭാപിതാക്കന്മാരൊക്കെ പറയും. എൻ്റെ കർത്താവേ, എൻ്റെ ദൈവമേ. ആ ഒരു വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ അടിയുറച്ച ഒരു സമൂഹമാണ് സീറോ മലബാർ സഭ, അല്ലെങ്കിൽ മാർത്തോമാ ശ്ലീഹായുടെ മക്കളായ സെൻറ്റ് തോമസ് ക്രിസ്ത്യൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഒരു വിഭാഗം, നമ്മുടെ ആളുകൾ. ഈ വലിയൊരു വിശ്വാസ പൈതൃകത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം നമ്മൾ ഇത്രയും നാൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. 2000 വർഷം പിന്നിടുമ്പോഴും കെട്ടുപോകാത്ത ഒരുപാട് വിശുദ്ധ മൂല്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇന്നും സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ കുടുംബ ഭദ്രത, കുടുംബ പ്രാർത്ഥന, ഇടവകയോടുള്ള ബന്ധം, പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് കൂദാശാധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതത്തിൻ്റെ ശൈലി, തീഷ്ണമായ പ്രേക്ഷിത യത്നങ്ങളുടെ വലിയൊരു പരമ്പര തന്നെ. അങ്ങനെയുള്ള വളരെ തീക്ഷ്ണമായിട്ട് ലോകമെമ്പാടും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു ക്രൈസ്തവ സമൂഹമാണ് സീറോ മലബാർ കത്തോലിക്ക സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധ പാരമ്പര്യങ്ങൾ ഒട്ടും കുറവ് കൂടാതെ ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി ജീവിക്കാനും അത് പരിപോഷിപ്പിക്കുവാനുമുള്ള ഇവിടെയുള്ള സീറോ മലബാർ മക്കളുടെ തീക്ഷ്ണമായ ആഗ്രഹവും പരിശ്രമവും എന്നെ ഒത്തിരിയേറെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് ഞാൻ കുർബാന അർപ്പിച്ചു. ആ സമയത്തൊക്കെ അവിടെ കണ്ട ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള യുവജനങ്ങളും മുതിർന്നവരും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ആ തീക്ഷ്ണമായ പ്രാർത്ഥനാ ചൈതന്യം അത് വലിയ ശക്തിയാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം. ആദിമസഭയുടെ പരിശുദ്ധമായ പാരമ്പര്യം തുടർന്നുകൊണ്ട് അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ പ്രബോധനം, അപ്പം മുറിക്കൽ, പ്രാർത്ഥന കൂട്ടായ്മ എന്നിവയിൽ സജീവമായിട്ട് പങ്കെടുത്ത ആദിമ സമൂഹത്തിൻ്റെ അതേ ചൈതന്യം ഒട്ടും കളയാതെ, എന്നാൽ തോമാ ശ്ലീഹായിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിച്ച വിശുദ്ധമായ പൈതൃകവും പാരമ്പര്യവും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ ഒരുമിച്ച് ആഗോള സഭയ്ക്ക് ഒരു മുതൽക്കൂട്ടായിട്ട് മുന്നേറുവാൻ നമുക്കൊക്കെ സാധിക്കണം. അതിന് വളരെ ശക്തമായ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന സഭാ കൂട്ടായ്മ ഇവിടെ ഉണ്ട്. നമ്മളെ അതിനൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന ആർച്ച് ബിഷപ്പ് കമില ബാലൻ, നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട തോമസ് അച്ഛൻ, മറ്റു വൈദികർ, അവരൊക്കെ നമ്മളെ അതിനുവേണ്ടി ഒത്തിരി സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാം. ഒപ്പം SMCA എന്ന ആ വലിയ ഒരു നേതൃത്വം, സീറോ മലബാർ കൾച്ചറൽ അസോസിയേഷൻ, അത് ഇവിടുത്തെ സഭയുടെ എല്ലാമായിട്ട് ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. ഇതുപോലെ വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന ഒരു വലിയ ഒരു ഇവൻറ്റിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ല അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെന്ന് നമുക്കറിയാം. അത് നിങ്ങളുടെ എല്ലാം, നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രവർത്തനമാണെന്നുള്ളതാണ് സത്യം. എത്രയോ ആളുകൾക്ക് ഭവനങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കുന്നു, പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നാട്ടിലും മറ്റു പല സ്ഥലങ്ങളിലും എത്രയോ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നു. അങ്ങനെ SMCAയുടെ സജീവമായ സാന്നിധ്യവും പ്രവർത്തനങ്ങളും ഈ പ്രദേശത്തുള്ള സഭാ കൂട്ടായ്മയുടെ സർവ്വതോന്മുഖമായ സമഗ്രമായ ഒരു വളർച്ചയ്ക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒരേ മനസ്സോട് ഒരേ ഹൃദയത്തോടു കൂടി മുന്നേറുന്നതിന് കാരണമാകുന്നുവെന്ന വലിയൊരു സദ്വാർത്ത സഭാസമൂഹത്തെ മുഴുവനും ആനന്ദിപ്പിക്കുന്നതാണ്.
സിറോ മലബാർ സഭയുടെ പിതാക്കന്മാർക്ക് വലിയ സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു സദ്വാർത്തയാണ് SMCAയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അതിശക്തമായ കുവൈറ്റിലെ ഒത്തൊരുമയോടുകൂടിയ മുന്നേറ്റം. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒരു കയ്യടി കൊടുക്കാം എല്ലാവർക്കും. അതിൻ്റെ നേതാക്കന്മാർ, നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സാരഥികൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഇവിടെയുണ്ട്. ഒപ്പം ആ സംഘടനയോട് ചേർന്ന് ഒരേ ഹൃദയത്തോടു കൂടി ഒരുമയിൽ ഇവിടെ മുൻപോട്ട് നീങ്ങുന്ന ഈ സഭാസമൂഹത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ്. എങ്കിലും ഈ സമയത്ത് നമുക്കൊരു ആത്മശോധനയ്ക്ക് എപ്പോഴും ഇടമുണ്ടല്ലോ. നമ്മൾ ഈ ക്രിസ്മസിൻ്റെ സന്ദേശം എന്തുമാത്രം ആഴത്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ടാലും മതിയാവില്ല. പുതിയ വർഷത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പമായിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവിക്കുന്ന സാന്നിധ്യം എന്തുമാത്രം നമുക്ക് ഈ പ്രവാസി മേഖലയിൽ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് ചോദിക്കണം നമ്മോട് തന്നെ. ഇസ്രായേൽ സമൂഹത്തെ നയിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം, ദൈവം എപ്പോഴും അവരോടൊപ്പം കൂടാരമടിക്കുന്ന ദൈവമായിരുന്നു. ഈശോ മിശിഹായിലൂടെ ഇമ്മാനുവേലായിട്ട് അവൻ അവതരിച്ചു. ഗാഡ് ഈസ് വിത്ത് us, നമ്മോടുകൂടെയുള്ള ദൈവം. നമ്മുടെ വിശ്വാസം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വെറുതെ ദൈവമുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ബൗദ്ധികമായ അറിവല്ല. അതിനൊക്കെ അപ്പുറത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവിക്കുന്ന സ്നേഹ സാന്നിധ്യം എന്നെ നിത്യം പരിപാലിക്കുന്ന ഒന്നാണെന്നുള്ള വലിയൊരു ആത്മാവബോധവും അനുഭവവുമാണ്. അതാണ് നമ്മളിവിടെ ജീവിക്കേണ്ടതും നിങ്ങൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഒരുപക്ഷെ കൂടുതൽ നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നതും. എന്തുമാത്രം എൻ്റെ ദൈവത്തെ എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായി അനുഭവിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, ഈശോ മിശിഹായെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഞാൻ എന്തുമാത്രം കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിച്ചു നോക്കണം. ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പായുടെ ശ്രദ്ധേയമായ അപ്പസ്തോലിക പ്രബോധനം എവാങ്കലി ഗൗദിയും, അതിനകത്ത് പിതാവ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്, വ്യക്തിപരമായിട്ട് സുവിശേഷത്തിലെ മിശിഹായെ നിങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? ഈശോ മിശിഹായെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അവിടുത്തെ സ്നേഹം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ശക്തിക്കും ഒരു വിപരീതാനുഭവത്തിനും ഒരു തിക്താനുഭവത്തിനും തിരസ്കരണങ്ങൾക്ക് ഒന്നിനും നമ്മെ നിരാശപ്പെടുത്താനായിട്ടും ദുഃഖിപ്പിക്കാനായിട്ടും സാധ്യമല്ല. അത്രമാത്രം നമ്മൾ മിശിഹായോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാനായിട്ട്, സുവിശേഷത്തിലെ മിശിഹായുടെ വ്യക്തിപരമായ ഒരു അനുഭവത്തിൽ വളരാനായിട്ട് ഈ മണ്ണിൽ നമുക്ക് സാധിക്കണം. നിങ്ങൾക്കത് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും കൂടുതലായിട്ട് അതിൽ വളർന്നു വരണമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു എളിയ പ്രാർത്ഥനയും അഭ്യർത്ഥനയും. സങ്കടങ്ങളുടെ നടുവിലാണ് ദൈവം നമ്മോട് കൂടുതൽ ചേർന്നുള്ളത് എന്ന കാര്യം പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ മറക്കരുത്. ഒരിക്കൽ ബുദ്ധനും ആനന്ദനും പുഴ കടന്നു പോവുകയായിരുന്നു. പുഴ കടന്ന് കുറച്ചങ്ങ് എത്തിയപ്പോൾ ബുദ്ധൻ ആനന്ദനോട് പറഞ്ഞു, ആനന്ദ, എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്ന കുറച്ച് ശുദ്ധജലം കൊണ്ട് തരുമോ? കേട്ട പാതി കേൾക്കാത്ത പാതി ആനന്ദൻ തൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഒഴിഞ്ഞ പാത്രവുമായിട്ട് പുഴയോരത്തേക്ക് പോയി. അപ്പോഴത്തെ പുഴ കലങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. ഏതോ ഒരു അജ്ഞാതമായ ജലയാനം വന്ന് പുഴയെ കലക്കിക്കളഞ്ഞതാണ്. അയാളുടെ മനസ്സും പുഴ പോലെ കലങ്ങി. അയാൾ മടങ്ങി വന്ന് ബുദ്ധഗുരുവിനോട് പറഞ്ഞു, അവിടെ ശുദ്ധജലം ഇല്ലല്ലോ, ഞാൻ തിരിച്ചു പോകുന്നു. ജ്ഞാനിയായ ബുദ്ധൻ ആനന്ദന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, ആനന്ദ, ഏത് പുഴയാണ് കലങ്ങിയാൽ തെളിയാത്തത്? അയാൾക്ക് അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ തന്നെ വീണ്ടും അയാൾ പുഴയോരത്തേക്ക് മടങ്ങി. അപ്പോഴും പുഴ കലങ്ങി തന്നെ കിടന്നിരുന്നു. പക്ഷേ ഇക്കുറി അയാളുടെ മനസ്സ് കലങ്ങിയില്ല. അയാൾ പുഴയോരത്ത് മിഴിപൂട്ടി നിന്നു. പ്രാർത്ഥനയുടെ ധ്യാനത്തിൻ്റെ ഏതോ ഒരു ഇടവേളയിൽ പിന്നീട് മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം മിഴി തുറന്നപ്പോൾ അതാ പുഴയിൽ വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന സ്ഫടികജലം. അത് കോരിയെടുത്തുകൊണ്ട് അയാൾ ബുദ്ധൻ്റെ പക്കലേക്ക് എന്നാണ് കഥ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പുഴക്കലക്കങ്ങൾ മാറി വരില്ലെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു? സങ്കടങ്ങളുടെ പുഴ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ചിലപ്പോൾ കലങ്ങി ഒഴുകി എത്തിയേക്കാം. ഈ മണ്ണിൽ നമ്മൾ താമസിക്കുമ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രതിസന്ധികളും കഷ്ടപ്പാടുകളും ഒക്കെ നമ്മളെ വേട്ടയാടുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ സങ്കടങ്ങളുടെ വേദനകളുടെയൊക്കെ നടുവിൽ നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയെന്ന് ചിന്തിക്കരുത്. നമ്മുടെ വേദനകളുടെയും സഹനങ്ങളുടെയും തിക്താനുഭവങ്ങളുടെയും തിരസ്കരണങ്ങളുടെയും മരുഭൂമി അനുഭവങ്ങളുടെ നടുവിൽ മറ്റെന്നത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ കർത്താവിൻ്റെ ജീവിക്കുന്ന സാന്നിധ്യം നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട് എന്ന കാര്യം നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന, എന്നെ പരിപാലിക്കുന്ന, എന്നെ കരുതുന്ന, ജീവിക്കുന്ന ദൈവം എൻ്റെ കൂടെ ഈ മണ്ണിൽ താമസിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള വലിയ തിരിച്ചറിവാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ സമ്പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ വലിയ അവബോധത്തിലേക്കാണ് നമ്മളൊക്കെ വളരേണ്ടത്. ഈ മണ്ണിലെന്നല്ല, എവിടെയായിരുന്നാലും. അതുകൊണ്ടല്ലേ നിയമാവർത്തനം 32:10 മനസ്സിലൊന്ന് കുറിച്ചിടാൻ മറക്കരുത്. മരുഭൂമിയിൽ ശൂന്യതയോരിയിടുന്ന മണലാരണ്യത്തിൽ അവിടുന്ന് അവനെ കണ്ടെത്തി, വാരിയെടുത്തു, ആശ്ലേഷിച്ചു, കണ്ണിലുണ്ണിയായി പരിചരിച്ചു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇത് നമുക്കെന്നും അനുഗ്രഹമാണെന്ന് മറക്കരുത്. സങ്കടങ്ങളുടെ, കഷ്ടപ്പാടുകളുടെ ഒരു പ്രതിഫലനമാണ് മരുഭൂമി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. സുവിശേഷത്തിൽ നിന്നല്ല, വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം മുഴുവനും. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മരുഭൂമി അനുഭവങ്ങളിൽ, കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ കൂടുതൽ മറ്റെന്നത്തേക്കാളും അടുത്തുള്ള കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ആവർത്തിക്കാം. വീട്ടിൽ പോയി ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചു നോക്കിക്കൂ. നിയമാവർത്തനം 32:10 മരുഭൂമിയിൽ ശൂന്യതയോരിടുന്ന മണലാരണ്യത്തിൽ അവിടുന്ന് അവനെ കണ്ടെത്തി, വാരിയെടുത്തു, ആശ്ലേഷിച്ചു, കണ്ണിലുണ്ണിയായി പരിചരിച്ചു എന്ന് തിരുവചനം. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പുഴക്കലക്കങ്ങൾ, കഷ്ടപ്പാടുകൾ, കണ്ണുനീരിൻ്റെ ചാലുകൾ, വേദനകൾ, പൊള്ളിക്കുന്ന ദുരനുഭവങ്ങൾ, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ നടുവിൽ എൻ്റെ കർത്താവ് എന്നെ കണ്ണിലുണ്ണി പോലെ കാത്തു സംരക്ഷിക്കുമെന്നുള്ള വലിയ തിരിച്ചറിവിലേക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ നമ്മളൊക്കെ ചേർന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ
അതിന് കർത്താവ് നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. വലിയ സുവിശേഷ പ്രസംഗമൊന്നുമല്ല, ഞാനിപ്പോൾ തന്നെ നിർത്തും. ഏതായിരുന്നാൽ ഈ ഒരു വലിയ ആഴമായ ബോധ്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാനായിട്ട് ഇവിടെയുള്ള പ്രവാസി സമൂഹത്തിന്, ഇവിടെയുള്ള സഹോദര സഭയ്ക്ക്, ഇവിടെയുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾക്ക് കഴിയട്ടെ എന്നാണ് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന. ഒരു കൊച്ചു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, തിരുവചനത്തിൽ തന്നെയുള്ള അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം 2:42 തന്നെയാണ്. അവർ അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ പ്രബോധനം, അപ്പം മുറിക്കൽ, പ്രാർത്ഥന, കൂട്ടായ്മ എന്നിവയിൽ സദാ താല്പര്യപൂർവ്വം പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ആദിമ സമൂഹം അങ്ങനെയാണ് ജീവിച്ചത്. ഇവിടെയുള്ള പ്രവാസി സമൂഹം, ഇവിടെയുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ ആ ഒരു ചൈതന്യത്തിൽ നിറഞ്ഞാണ് ജീവിക്കേണ്ടത്. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ പ്രബോധനം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അതൊത്തിരി സ്നേഹത്തോടു കൂടി ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വെക്കാൻ, വചനത്തോടുള്ള വലിയ ബന്ധത്തിൽ വളരാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണം. വചനത്തോടുള്ള വലിയൊരു ബന്ധം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, അപ്പം മുറിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന പരിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പണമാണ്. പരിശുദ്ധ കുർബാന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ കേന്ദ്രമാവണം. അത് സഭയുടെ പാരമ്പര്യമാണ്, നമ്മുടെ പൈതൃകമാണ്. കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്താണ് പരിശുദ്ധ കുർബാന. പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ളൊരു ജീവിതം നയിക്കാൻ, കുർബാനയുടെ ഒരു സംസ്കാരം ജീവിക്കാൻ, പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ നിന്ന് ചൈതന്യം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് കുടുംബത്തിൻ്റെ സകല മേഖലകളിലും, ജോലിയിടങ്ങളിലും, ഓഫീസിലും ഒക്കെ നമ്മൾ വ്യാപരിക്കുമ്പോൾ വലിയ കൃപാവരം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. 3-4 കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പറയുകയാണ്. പ്രാർത്ഥന, കൂട്ടായ്മ എന്നിവയിൽ അവർ സദാ താല്പര്യപൂർവ്വം പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ആ ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ അനുഭവങ്ങൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നുണ്ട്. കുടുംബത്തിൽ തന്നെ ഒരുമിച്ച് ഒരു ഭവനത്തിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക്, ഒരു കിടക്കയിൽ കിടക്കുന്നവർക്ക് പോലും തമ്മിൽ കിലോമീറ്ററുകൾ അകലത്തിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റും. ഒരുപാട് കാലം ദൂരെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും. ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ നമ്മളുടെ അകലം കൂടിപ്പോകുന്നെന്ന് കാലം പറയുന്നു. പരസ്പരം മതിലുകൾ കെട്ടി മാറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. മതിലുകൾ കെട്ടി മനുഷ്യനെ മാറ്റി നിർത്തുന്ന ഒരു സംസ്കാരം ഇന്നുണ്ട്, ഒരുതരം മതിൽ സംസ്കാരം. പാലങ്ങൾ പണിയണം. ക്രിസ്മസിന്റെ മെസ്സേജ് അതാ, സ്വർഗത്തെയും ഭൂമിയെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാലം നിർമ്മിച്ചവരാണ് കർത്താവ് ഈശോ മിശിഹ. അതുകൊണ്ട് പാലങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നവരായിട്ട് നമ്മൾ മാറണം. മനുഷ്യനോട് അടുപ്പിക്കുന്ന പാലങ്ങൾ, ഹൃദയങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാലം. അത്തരത്തിലുള്ള സ്നേഹബന്ധത്തിന്റെ തലത്തിൽ വളരാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം എന്ന കാര്യം മറക്കരുത്. ഒരു കൊച്ചു ഫലിതവും കൂടെ പറയാം. ഒരു അബദ്ധചിന്ത ഉണ്ടായിരുന്നൊരു ഇടവകയിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് പള്ളിമേടയിലെ കിണറ്റിൽ നാണയത്തുട്ടുകൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം സാധിക്കുമെന്ന്. കാര്യമൊന്നുമില്ലാത്ത കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു ചേട്ടൻ ഒരു ആഗ്രഹവുമായിട്ട് പോവുകയാണ്. പള്ളിമേടയിലെ പള്ളിക്കിണറ്റിൽ നാണയത്തുട്ടുകൾ ഇടുക, നേർച്ച ഇടുന്ന പോലെ. അപ്പോൾ ഈ ചേച്ചിയും കൂടെ പുറകെ വന്നു ഇതെന്നാന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഈ നാണയത്തുട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിലേക്ക് താന്നു പോകുന്നത് കണ്ടിട്ട് ചേച്ചിക്കും കൂടെ ഒരു കൗതുകം തോന്നി. ഇതെന്താ ഇതിങ്ങനെ താന്നു പോണത്, അടുത്തെന്ന് കാണട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കിണറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കാല് വെഴുതി കിണറ്റിലോട്ട് പോയി. അപ്പോൾ ചേട്ടൻ്റെ ഉച്ചത്തിലൊരു ആത്മകഥം, ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് കാര്യം സാധിക്കുമെന്ന് ഓർത്തില്ലല്ലോ. പലപ്പോഴും ഭാരമായി മാറുന്നു, ബന്ധങ്ങൾ തമ്മിൽ അകലുന്നു. ദൈവം തന്ന ജീവിത പങ്കാളിയെ ദൈവം തന്ന നിധിയാണെന്ന് കരുതി സ്നേഹിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. അവിടെ ആ ബന്ധങ്ങൾ ആദ്യം ആരംഭിക്കേണ്ടത് കുടുംബത്തിൽ, ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിൽ, മാതാപിതാക്കളും മക്കളും തമ്മിൽ, പിന്നെ അയൽപക്കങ്ങളുമായിട്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ബന്ധങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഏറെ വളരാനായിട്ട് സാധിക്കട്ടെ. പാലം നിർമ്മിക്കുന്നവരായി സ്നേഹത്തിൻ്റെ ബന്ധങ്ങളിൽ വളരുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. അങ്ങനെ ഒരു അനുഗ്രഹീത സമൂഹമായിട്ട് കുവൈറ്റിലെ സിറോ മലബാർ സഭ, മാർത്തോമാ നസ്രാണികളുടെ ഈ സമൂഹം വളരുന്നു എന്നുള്ളതിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷം, അഭിമാനമുണ്ട്. നമ്മുടെ പരിശുദ്ധമായ പൈതൃകങ്ങളൊന്നും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ, എന്നാൽ വലിയൊരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരുമയിൽ കൈകോർത്ത് നീങ്ങാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും കൂടുതൽ കൂടുതൽ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, ആശംസിക്കുകയാണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ സിനഡിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. 9-ാം തീയതി സിറോ മലബാർ മെത്രാന്മാരുടെ സിനഡ് ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാം അന്വേഷണങ്ങൾ സിനഡിൽ സമർപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും, അന്വേഷണങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും. സിനഡ് പിതാക്കന്മാർക്കെല്ലാം, സിറോ മലബാർ സഭയിലെ പിതാക്കന്മാർക്കെല്ലാം ഈ പ്രവാസി സമൂഹത്തോട്, ഗൾഫ് നാടുകളിലെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളോട്, കുവൈറ്റിലെ മക്കളോട് വലിയ സ്നേഹവും കരുതലുമുണ്ട്. പലപ്പോഴും ആ ഡിസ്കഷനിൽ അതെല്ലാം വരാറുണ്ട്. ഈ പ്രദേശത്തെ സഭ ഇനിയും കൂടുതലായിട്ട് വളർന്ന് കുറെ കൂടി സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടു കൂടി ജോലി ചെയ്യാൻ, ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ, കുറെ കൂടി തീക്ഷ്ണമായിട്ട് ഇനിയും ഒരുമയിലും സ്നേഹത്തിലും കൂട്ടായ്മയിലും മാർത്തോമാ പൈതൃകത്തിലും വളരാൻ ഇടയാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട്, ആശംസിച്ചുകൊണ്ട്, നിങ്ങളുടെ എല്ലാം അനുവാദത്തോടു കൂടി ഔപചാരികമായി ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന ഡിഗ്നറ്ററീസിൻ്റെ ഒക്കെ അനുവാദത്തോടും അനുഗ്രഹത്തോടും കൂടി ഈ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതായി സ്നേഹപൂർവ്വം പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ദൈവം നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട പ്രാർത്ഥനകളിൽ എളിയവനായ എന്നെയും കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി രൂപതയെയും കൂടി ഓർമ്മിക്കണമേ എന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വളരെ നല്ല ഒരു മെസ്സേജ് നൽകി കുവൈറ്റിലെ സിറോ മലബാർ കുടുംബാംഗങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച, ഞങ്ങളെ ഉദ്ദീപിപ്പിച്ച പുളിക്കൽ പിതാവിന് ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ സിറോ മലബാർ മക്കളുടെയും പേരിൽ അകമഴിഞ്ഞ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. Thank you so much, His Lordship, Marjors Pulikal Auxiliary
Bishop of Kandrapalli. I have to make a confession. I'm really sorry that I called Bishop Achan. I'm a Marthomite. I really didn't know the difference. I'm very, very sorry. I'm sorry, and I would like to apologize. I'm very sorry. Next, I would like to invite His Grace, Archbishop Francisco Monticello Padilla, the Apostolic Nuncio to Kuwait, for the keynote address. Mr. Benny, the President of the Association, and all the Vice Presidents and Direction of the Association, our guest of honor, Bishop Jose, Father Matthews, my brothers and sisters in Christ. I'm sorry I cannot talk in Malayalam. You know, when I was working in the nunciature in India, the people around were all from Kerala. And they were speaking one language. And I asked them, what language is this? And it says Malayalam. Today, we are gathered because we are united. We have one thing in common. We have received Christ in Christmas. And this Christ, we treasure in our hearts. When we lighted the light, we put that light in our hearts and we let it burn and we let it shine and give light to others. All of us here have left home and we are here because of work and other things. It is natural that we should form into associations according to culture, according to our religious rights. But in these associations, it is important that Christ should be in the middle. Without Christ in the middle, all associations will fail. The Holy Father, Pope Francis, have always asked us to be guardians to each other. We have to take care of each other. And so, while here in a foreign country, we take care of each other, as well as we also take care that we do not destroy each other. We are united in one faith, and we are united because of our belief in Jesus Christ. And Christ came to show peace, love, mercy, and compassion. The challenge of the leaders is to let the members be strong in their love and mercy to each other, at the same time to show peace and reconciliation and love and understanding to the other members of the society, so that we could form one unity in spite of the diversity of cultures. The spirit of Christmas is sharing Christ. And we share Jesus Christ to others. In the new year, we look at ourselves and we see that all of us have a commitment to Christ, a commitment to love each other, a commitment to respect each other, a commitment
to do something good for the church in this region. This commitment is also added to your commitments in the family, to your commitments and promises that you will work hard for the good of your families. To give you some points of reflection, I'll give you a story. And the story is about a couple who were poor in their country. This couple one day could not survive. And so the man decided to migrate, to go to another country. But before going, they made a commitment to each other that we should continue our union together, that we will be committed to each other. The following morning, the man left. And when he left, he looked for work, days and days, walking and walking. Finally, he found work, and he worked in the farm for 20 years without communicating to the wife. At the end of the 20 years, he said, "Now I have finished my work. I'll go back to my wife. I have earned enough money." The master said, "Okay, I will give you either your salary or I give you 3 advices." He doesn't know what to do. The following morning, he said, "I don't want the money. I want your advice." So there are 3 advices that the master gave. The first, do not take shortcuts in life. The second, when it is not necessary, do not interfere with the personal affairs of others. Try to concentrate on your own concerns and problems. And the third, do not act according to passion. Let your anger calm down. And so the master bid goodbye. He gave some bread to the man, and the man brought the bread and walked back home. After 5 days of walking, he found a person and told him, "Why are you taking this long road? There is a shortcut. Take this shortcut. It will take only 5 days for you to return home." And so he said, "I'll take the shortcut." He started to take the shortcut, but then he found out of the first advice, do not take shortcuts in life. So he came back. Later on, he found out that all those who took that road, they all died because they have to fall into a river. So he was lucky with the first advice. The second advice came later. He was very tired, and so he looked for a hostel, and he found one to sleep for the night. And he said, "How much will I pay?" And the master said, "You don't pay anything. It's free." He was surprised, and so he took a room. At 3 o'clock in the morning, there was a man shouting and shouting. He wanted to get out of the room to see, but he remembered the second advice, do not interfere, if possible, to others.
The following morning, he told the master of the house, who was that person who was shouting all night? And the master said, you are the first person who have come out alive from that hostel. Everybody that came here died the morning, because everybody, when this man is shouting every night, all would come out, and he has a shotgun and he shoots all the people. And so the second advice he got saved his life. The third, when he arrived at home, it was evening, and he saw his wife. He was very happy from afar in a window. But then he became sad because his wife was not alone. There was another person, a man. And so he was angry, and he wanted to barge in the house and kill all these two. But then he remembered the third. Calm down. Let your passions calm, and then solve the problem. So he slept under the tree and let his anger calm down. The following morning, he knocked at the door, and he said, and when he opened, the wife opened. The wife